تمام طریقے اس اللہ کے لیے ہیں جس نے حسن سلوک، صلہ رحمی اور پڑوسیوں کی اکرام و تکریم کا حکم دیا، اور جس نے ظلم و جور کو حرام قرار دیتے ہوئے خود سر اور ظالم و جابر لوگوں کو وعیدیں سنائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یقیناً حجر و شجر اور بتوں کی پرستش کرنے والے ناکام و نامراد ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کا عمدہ و اعلیٰ اور معزز حسب و نسب سے انتخاب کیا گیا۔ اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر، جن سے صرف اہل ایمان ہی محبت کرتے ہیں۔ منافقین اور بے دین، فاسق و فاجر لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اپنی آخرت کے لیے توشہ آخرت زیادہ راہ اختیار کر لو اور دنیا سے دھوکہ مت کھاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ مسلمانوں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا ان بھلائیوں میں سے ہے جو بلندی اخلاق میں 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور واضح ہے، مجد و شرافت میں اس ہار کی طرح ہے جس میں بکھرے موتی پرو دیے گئے ہوں، اور اجر و ثواب کی کثرت اور وسعت میں سمندروں کی طرح ہے۔ پڑوسی سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کا گھر آپ کے گھر سے متصل ہو یا جس کا گھر آپ کے گھر سے قریب ہو، اگرچہ متصل نہ بھی ہو، یا جس کا گھر آپ کے گھر کے مد مقابل ہو، درمیان میں صرف راستہ ہی حائل ہو، یا دونوں کی گلی اور راستہ ایک ہو، یا دونوں کی ملاقات مسجد میں ہوتی ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ سبھی پڑوسی میں شامل ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کسی کے ساتھ ایک ہی محلے میں یا شہر میں رہنے والا بھی پڑوسی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا ہے، پھر وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ان کے ساتھ رہنے کو پڑوس و جوار سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، احسان و بھلائی اور تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے، خواہ وہ نسب و رشتہ داری کے لحاظ سے قریبی ہو یا نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں، ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں، اپنے ہم نشین اور مسافر، ان سبھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز ان لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو تمہارے ماتحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً مغرور اور خود پسندی اختیار کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وراثت کا حصہ دار بنا دیں گے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے اچھا ہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو۔ اس سے امام احمد، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی تعظیم و توقیر کرے۔ اس سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے۔ لوگوں میں سے اہل ایمان ہی سب سے زیادہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ پڑوسی کے حقوق محافظ ہیں۔ میں نے بنو شیبان کی ہمسائیگی اختیار کی تو ان کی ہمسائیگی بڑی ہی خوشگوار رہی۔ بے شک شریف لوگ پڑوسی کے لیے بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ جس کا حسب و نسب اچھا ہوتا ہے تو ہمسائے کے ساتھ اس کا تعامل بھی اچھا رہتا ہے، اور جو شخص اپنے ہمسایہ کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے گھر پہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ پڑوسی جو حد درجہ مشفق و مہربان اور جود و سخا کا پیکر ہو، اور جس کے ہاں سے بخشش و خیرات کا دریا بہتا ہو، اور وہ پڑوسی جو حد درجہ بخیل، ناشکرا اور فضل و احسان کا منکر ہو، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پڑوسی کے اکرام کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی امانت کی حفاظت کرنا، اس کی ستر پوشی کرنا، غلطی لغزش ہونے پر اسے درگزر کر دینا، معاف کر دینا، اس کی غیبت کرنے والے کو روکنا اور اس کی حرمت کا لحاظ رکھنا، اور عہد و پیمان کی حفاظت کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا اور اس کے احسان کا بدلہ دینا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کی مدد کرنا اور اسے اذیت و تکلیف پہنچانے اور دھوکہ دینے سے باز رہنا۔ ہمارے ہمسائے کبھی بھی ہماری طرف سے دھوکے کا خوف نہیں کھاتے، اور ہم اسی روش پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ مٹی میں دفن کر دیے جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، قسم ہے اللہ کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، قسم ہے اللہ کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا، اس شخص کی وضاحت نہیں فرمائی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے جس کا ایمان کامل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی برائیوں اور اس کے شر سے محفوظ و معمون نہ ہو۔ بخاری و مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ دراصل ہمسائیگی ہمسایوں کے درمیان ایک قیمتی رشتہ ہے، لہذا
अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती और मोहब्बत के साथ रहो, उनके फुकरा, यतीमों, बेवाओं और मिस्कीनों के साथ एहसान करो, क्योंकि शरीफ और सखी लोगों के साथ रहने वाले पड़ोसियों की औलाद पर भी यतीमी या तंगदस्ती जाहिर नहीं होती। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। इसे इमाम बुखारी ने अदबुल मुफरद में रिवायत किया है। और अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कोई शोरबे वाली चीज या शोरबे वाला सालन पकाता है तो उसमें कुछ पानी ज्यादा डाल लिया करो और अपने हमसाये का भी ख्याल रखा करो। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। जब भी हमारी हांडी चूल्हे से उतरती है तो एक डोई हमारे लिए और दूसरी पड़ोसी के लिए होती है। लिहाजा आपके पड़ोस में जो फुकरा मसाकीन, बेघर और पनाहगुज़ीर अफराद हैं उन्हें याद रखो। और मौसम सरमा के हमले, सर्द हवाओं के झोंकों, ओस, ओले और बर्फबारी की शिद्दत से जिनके दांत थरथरा रहे हैं, जिनकी हड्डियों के जोड़ जोड़ कांप रहे हैं, जिनकी उंगलियां शल हो चुकी हैं और जिनके हलक खुश्क हो गए हैं, उन्हें मत भूलो। आपके घर से जिसका दरवाजा सबसे करीब है उससे शुरू कीजिए, फिर जो उसके बाद करीब है, इसी तरतीब से देखिए। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे दो पड़ोसी हैं, उनमें से किसे हदिया भेजूं? आपने फरमाया, उन दोनों में से जिसका दरवाजा आपके घर से ज्यादा करीब हो। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। दूर से आने वाला बख्शिश का तलबगार भी आपके जुदो सखा से फैज़याब होता है और पड़ोसी भी आपकी सखावत में वाफर हिस्सा पाता है। मुसलमानों, असर अंगेजी में पड़ोस का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि तबीयतों में जज़ब करने की सलाहियत और वदियत में रख दी गई है और नफ्स इंसानी नकाली का खुबिर हुआ करता है। इसलिए पड़ोसी बाहमी मुसाहबत, ज़ियारत, उनसे मोहब्बत और एक साथ उठने बैठने की वजह से एक दूसरे के अखलाक से मुतासिर होते हैं। बसा औकात एक हमसाया दूसरे हमसाये के औसाफ से मुत्तसिफ हो जाता है, उसके अखलाक से लेस हो जाता है और बसा औकात इंसान अपने पड़ोसी के नेक होने की वजह से नेक बन जाता है और उसके खराब होने की वजह से खराब हो जाता है। यही वजह है कि शरीफ और अक्लमंद लोग घर बनाने से पहले अच्छी हमसायगी इख्तियार करते हैं। जैसा कि अबू तमाम ने कहा, है कोई जो यारूब के तमाम लोगों को यह बतला दे कि मैंने घर बनाने से पहले पड़ोसी का इंतखाब किया है। ए अब्द इब्न हब्तर, कौम के पड़ोसी का ख्याल रखो। तुम उस वक्त तक राह रास्त पर बाकी नहीं रह सकते जब तक तुम्हारा पड़ोसी उस पर बाकी न रहे। पड़ोसियों हमसाये के इंतखाब में अहले दानिश और बीनिश के बहुत से मशहूर अक़वाल मिलते हैं। जैसे एक कौल ये है, घर से पहले पड़ोसी को देखो, और एक कौल ये है, सफर से पहले रफीक का इंतखाब करो। और ये भी कहा जाता है कि अपना घर खरीदने से पहले अपना पड़ोसी पहचान लीजिए। और ये भी मशहूर कौल है, जिसका पड़ोसी बुरा होगा उसका मस्कन और उसकी रहायश भी बुरी होगी, उसका मस्कन भी बुरा होगा। और कहा जाता है अच्छे पड़ोस का इंतखाब करो, क्योंकि दरिंदे और हवाओं में उड़ने वाले परिंदे भी अपने पड़ोसियों के हकूक का ख्याल रखते हैं। और जिनके पड़ोस में रहोगे पहले उनको तलाश करो, क्योंकि जब तक पड़ोसी अच्छा नहीं होगा वहाँ घर बनाना मुनासिब नहीं रहेगा। और किसी घर की सआदत में से ये है कि उसका पड़ोस अच्छा हो। नाफे बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान आदमी की सआदत यह है कि उसका आंगन वसी हो, पड़ोसी नेक हो और सवारी अच्छी हो। और सबसे खुशनसीब लोग उस शहर के लोग हैं जिसके बाशिंदे अपने पड़ोसियों के हुस्न अखलाक की तारीफ करें। अबुल जहम अदवी को बसरा में उनके घर पर 1 लाख दिरहम की ऑफर की गई तो उन्होंने लोगों से कहा, तुम लोग सईद बिन आस की हमसायगी को कितनी कीमत में खरीदोगे? लोगों ने कहा, क्या कभी किसी पड़ोस को भी खरीदते हुए किसी ने देखा है? तो अबू जहम अदवी ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं ऐसे घर को फरोख्त नहीं कर सकता जिसके पड़ोस में एक ऐसा शख्स रहता हो जो मेरा इस कदर ख्याल रखता हो, जब मैं गायब होता हूँ मेरे अहवाल दरियाफ्त करता है और मेरे अहलो अयाल के बारे में मेरे हकूक याद रखता है, जब मुझे देखता है तो मेरा पुरजोश इस्तेकबाल करता है, अगर मैं कोई चीज मांगता हूँ तो खुशी खुशी मेरी जरूरियात को पूरा कर देता है, और अगर मैं सवाल नहीं करता हूँ मेरे साथ फिर भी शफकत का मामला करता है और खुद ही पेशकश कर देता है। अल्लाह की कसम, अगर मुझे सोने के बराबर भी इस घर की कीमत दी जाए फिर भी मैं इसको इख्तियार नहीं करूंगा और ना ही उसको खातिर में लाऊंगा। बेशक मैं तुम्हारे पड़ोसी पर रशक करता हूँ जिसे तुम्हारे जैसा पड़ोसी मिला है, और वो किस कदर खुश नसीब है जिसको तुम्हारा पड़ोस हासिल है। और जब आप देखें कि आसपास कई घर बसे हुए हैं, उनके दरवाजे एक दूसरे का दीदार भी कर रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में नफरत है, नफूस में कदूरत है, तो ये जान लो कि बुखल हिर्स, निज़ा, बुग़्ज़ व नफरत और मुनाफसत ने उनके दिलों की रौनक को खत्म कर दिया। अगर दिलों में एक दूसरे को दरगुजर करने का जज्बा न हो तो पड़ोसी का मतलब सिर्फ दीवारों की कुर्बत ही रह जाती है। मुसलमानों, बुरा पड़ोसी तो हद दर्जा नुकसानदेह, मुसलसल शिकावत का बाइस, फक्र फाका और दायमी शर व फसाद और अब्दी अज़ियत और तकलीफ का सबब है। जो पड़ोसी के साथ बुरा सलूक करता है, उनकी गलतियों को ढूंढता है, उनके अयूब को तलाश करता है, राजों को अफशा कर देता है, उससे दुश्मनी रखता है, नुकसान पहुंचाता है, उस पर चीखता है, शरीफ और कमीने में फर्क नहीं करता और न दूर में रहने वाले और पड़ोस में रहने वाले के दरमियान फर्क करता है, फितरों की आग भड़काता है, शर फैलाने की कोशिश करता है। वो बिच्छू की तरह जहरीला, लोमड़ी की तरह मक्कार और गौ की तरह खबीस होता है, और हमारे हमसाए उसकी झूठी गवाहियों और अल्जाम तराशों से महफूज नहीं होते हैं। सक़अब बिन अमर नहदी से जब नौमान ने सवाल किया कि लाइलाज बीमारी क्या है, तो आपने फरमाया, बुरा पड़ोसी जिससे अगर बहस करो तो तुम पर बख्तान बांधे, अगर गायब रहो तो तुम्हारी ऐबजोई करे और खामोश रहो तो तुम पर जुल्म ज़्यादती करे। जो शेरों के पड़ोस में रहेगा उसके शर से महफूज नहीं रह सकता। शेरों को अपने पड़ोस का कोई पासो लिहाज नहीं
نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں سب سے برا پڑوسی وہ ہے جو اپنی آنکھ اور دل کا پہرا آپ پر لگائے رکھتا ہے. اگر کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو اس کو چھپا دیتا ہے, اور اگر کوئی برائی دیکھتا ہے اس کو پھیلا دیتا ہے. اور برا پڑوسی وہ ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہوتا, اگرچہ وہ اپنے کردار و گفتار میں احتیاط برتے. لہٰذا آپ اس کے ساتھ نرمی اور مدارات کا سلوک برتو تاکہ اس کے شر سے بچ سکو اور اس کو چھوڑنے اور ترک کرنے کی نوبت نہ آئے. لیکن احتیاط برتو تاکہ اس کے مکروہ فریب سے بھی بچ سکو, یہاں تک کہ اس گھر سے منتقل ہو جاؤ اور اس کے پڑوس سے فرار اختیار کر لو. برے پڑوسی کے ساتھ صبر کو لازم پکڑو, اور اگر صبر نہیں کر سکتے تو بہتر ہے وہاں سے منتقل ہو جاؤ. اور درندوں سے زیادہ ایسے آدمی کے پڑوس سے بھاگنا چاہیے, کیونکہ اہل و عیال میں در آنے والے کتنے ہی فتنے فساد کی جڑ یہی خرابی ہوتی ہے. بصرہ میں ابو الاسود کا ایک گھر تھا جہاں ایک پڑوسی سے ان کو ہر وقت اذیت پہنچتی رہتی تھی, تو انہوں نے اپنے گھر کو بیچ دیا. تو ان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے گھر کو فروخت کر ڈالا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے پڑوسی کی وجہ سے بیچا ہے. پڑوس میں رہنے والا آدمی اگر ہم مزاج اور ہم مشرب نہ ہو اور گھر کا ماحول سازگار نہ ہو تو ایسے گھر سے منتقل ہو جانا چاہیے. صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے, اسے ستاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے, تو اس شخص کے لیے ہلاکت و تباہی ہے. اس کو امام بخاری نے ادب المفرد میں صحیح سند سے روایت کیا ہے. اگر تمہارے نزدیک تمہارے پڑوسی کی کوئی عزت نہیں ہے اور نہ ہی تم جیسوں کے پاس رزق تلاش کیا جاتا ہے, تو اپنے حسب و نسب کو بوسیدہ کپڑوں میں لپیٹ کر رکھ دو, کیونکہ تمہارے اخلاق و کردار نے اس کی خباثت کو ظاہر کر دیا ہے. اور ایک مسلمان کو چاہیے اپنے گھر کو مشتبہ افراد اور فسق و فجور کے رسیہ لوگوں کے گھروں سے دور رکھے اور اللہ سے ان کی شر سے پناہ مانگے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رہائش کی جگہ میں برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگو, کیونکہ خانہ بدوش تو اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں. امام نسائی نے اس کی روایت کیا ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا, اگر پڑوسی کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو تو وہ دو حالات سے خالی نہیں ہوگا, یا تو وہ پردہ میں یہ کام کرے گا اور اپنے دروازے کو بند رکھے گا, تو ایسے آدمی سے اعراض کریے, اور اگر ممکن ہو تو اس کو تنہائی میں واضح نصیحت کیجیے, اور یہی زیادہ بہتر ہے. اور اگر فسق و فجور کا اعلانیہ مرتکب ہو تو اس سے اچھی طرح قطع تعلق ہی کر لیجیے. اسی طرح اگر کوئی اکثر نمازوں کو ضائع کرنے والا ہو تو اس کو بار بار رفق و نرمی کے ساتھ نیکی کا حکم دو, اور منکر برائی سے روکو, ورنہ اس سے اللہ کے لیے قطع تعلقی کر لو, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے اور اس قطع تعلقی کا اس پر اثر پڑے, لیکن اس کی وجہ سے اپنی گفتگو اور سلام و کلام اور ہدایہ و تحائف دینا بند مت کرو. لیکن اگر دیکھو کہ وہ سرکشی پر مصر اور خیر سے دور ہے تو اس سے اعراض کرو اور کوشش کرو کہ اس کے جوار و پڑوس سے منتقل ہو جاؤ. اور اگر پڑوسی دیوس اور بغیرت ہے یا اس کی بیوی غلط راستے پر ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دو, یا کوشش کرو کہ تمہاری بیوی اس کی بیوی سے دوستی نہ رکھے, کیونکہ اس میں بہت بڑا فساد ہے. اور اپنے آپ پر ڈرو اور اس کے گھر میں مت داخل ہو. اے مسلمانوں, انسان کے حال و احوال سے سب سے زیادہ اس کے اہل و عیال اور اس کے پڑوسی واقف ہوتے ہیں. اور خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے بھروسے مند اور امانت دار پڑوسی کی زبان اس کی تعریف میں رطب اللسان رہے, کیونکہ پڑوسی کی زبان آدمی کو پرکھنے کا معیار ہوتی ہے اور اس کی اچھائی یا برائی کی دلیل ہوتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, میں نے اچھا کیا یا برا کیا مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم اپنے پڑوسی کو کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو حقیقت میں تم نے اچھا کیا, اور اگر تم نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم نے برا کیا تو واقعی تم نے برا کیا. اسے امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اگر آدمی کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں تو اس کے نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اگر اس کے رشتہ دار, پڑوسی اور اس کے دوست اس کی تعریف کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان خوش نصیبوں میں شمار کر لے جنہیں مقبولیت حاصل ہوئی اور جن کی اپنے رب کے فضل سے ہر خواہش پوری ہوئی. آپ سب نے میری باتیں سنی, اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. اب میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا طلبگار ہوں, اور آپ سب بھی اس سے مغفرت طلب کریں, بے شک وہ رجوع کرنے والوں معاف کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے عطا و بخشش کی بارشیں کی اور ہدایت کو اس قدر واضح کر دیا کہ تاریکیوں کے تانے بانے بکھر گئے اور شب دیجور کی ظلمتیں چھٹ گئیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہی مشرق و مغرب کا رب ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں, اگلے پچھلے تمام لوگوں کے سردار ہیں. اگرچہ یہ بات جھوٹے سرکشوں کو ناگوار گزرے, وہ تو شریف لوگوں کی نسل سے پیدا ہونے والوں میں سب سے مکرم ہے. اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کی آل و پر جو فضائل و مناقب کے مجسم تھے, اور یہ رحمت و سلامتی اس وقت تک نازل ہوتی رہے جب تک پانی سے بھرے بادل موسلادھار بارشیں برساتے رہے اور آسمان ستاروں کی روشنیوں سے چمکتا دھمکتا رہے. حمد و صلات کے بعد مسلمانوں, اللہ سے ڈرو, اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں رکھو, اس کی اطاعت اور اس کی معصیت سے بچو. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. مسلمانوں, کسی کو بھی نہ حق اذیت و تکلیف دینا حرام ہے, لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی حرمت اور بھی زیادہ سخت ہے. پڑوسیوں کے حقوق بہت سارے ہیں, لہٰذا انہیں تکلیف دینے سے گریز کیجیے. اس پڑوسی میں کوئی
खैर बुराई नहीं जो हमेशा तकलीफ देता रहता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। इसे इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही मरवी है, कहते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, फुला खातून कसरत से नमाजें पढ़ती है, बहुत ज्यादा रोजे रखती है, बहुत ज्यादा सदका तो खैरात भी करती है, लेकिन अपनी जुबान से हमसायों को तकलीफ पहुंचाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जहन्नमी औरत है। उस सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, और फुला औरत रोजे कम रखती है, नमाजें भी कम पढ़ती है, सदका तो खैरात भी कम करती है, पनीर के चंद टुकड़े सदका कर देती है, लेकिन अपनी जुबान से अपने पड़ोसियों को इज़ा और तकलीफ नहीं पहुंचाती। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औरत जन्नती है। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है और इब्न हिब्बान ने सही करार दिया है। किसी अदीब का कौल है कि जुल्म और ज्यादती करने वाले का कोई पड़ोसी नहीं बनता और ना ही उसका घर आबाद होता है। और जब किसी के घर में कोई लंबा दरख्त हो और इस कदर फैल जाए कि उसकी शाखें और टहनियां साथ रहने वाले पड़ोसियों के घर तक पहुंच जाए और वो उससे तकलीफ महसूस करे, तो उन्हें काट देना चाहिए और ऐसा बना देना चाहिए जिससे उनको तकलीफ ना हो। और ऐसा कोई काम भी ना करे जिससे ऐसी सख्त और मुसलसल आवाज पैदा हो रही हो जिससे पड़ोसियों को तकलीफ हो। और हर ऐसी चीज को भी जायल करना वाजिब है जिसकी बदबू पड़ोसियों को मुसलसल अजियत पहुंचा रही हो, मसलन कूड़ा करकट, खार खस और घास फूस वगैरह, क्योंकि ये खुलम खुला पड़ोसियों को अजियत और तकलीफ में मुब्तला करने का बायस है। और इसी तरह रहायशी घरों की छतों पर कबूतरों को पालना भी जायज नहीं है, क्योंकि इससे भी पड़ोसियों को तकलीफ होती है। इसी तरह घरों की छतों पर चढ़ने से पड़ोसियों के घरों और उनकी मुहर्रमात पर निगाह पड़ती है और उसी निगाह के जरिए उनके सतर और पर्दे की हुर्मत कमाल होती है। इसी तरह उन कबूतरों के घोंसलों, उनकी खुशक लकड़ियों और कबूतरों की बीट और गंदगी से भी पड़ोसियों को तकलीफ होती है, जो सरासर उनके साथ ज्यादती है। हाँ, अगर परिंदे उड़ाने की गरज से नहीं है बल्कि चूजों के लिए या अंडों के लिए या मानूसियत के लिए या पैगाम रसानी वगैरह के लिए रखे हैं, जिनमें लोगों को किसी किस्म की कोई अज़ियत और तकलीफ नहीं है, ये ऐसे परिंदे हैं जिनके पर काट के रखे गए हैं, ये पिंजरों में बंद रखे गए हैं, उन्हें उड़ाना मकसूद नहीं है, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। उनका अनाजो दाना, बाकी बचा हुआ खाना और कबूतरों के पानी पीने की नालियां वगैरह जैसी इन चीजों को लोगों के घरों के दरमियान या रहायशी महलों के दरमियान सड़कों पर फैलाना फेंकना बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि इससे ताफुन और गंदगी फैलती है और हमसायों को तकलीफ होती है। और जब वो किसी फलदार दरख्त या खजूर के दरख्त पर फल तोड़ने की खातिर चढ़े या अपनी किसी जरूरत के तहत अपनी छत पर चढ़े जिससे उसके सामने अपने पड़ोसी के घर की अंदरूनी चीजें नुमाया होने लगे, या ये कि चढ़ते वक्त उस तरफ झांकने की नौबत दरपेश हो, तो ऐसी सूरत में उस पर वाजिब है कि अपने पड़ोसी से इजाजत ले ले, ना गहानी और अचानक ना चढ़े, ताकि उसका हमसाया अपनी इन सारी चीजों का पर्दा कर ले जिन्हें वो उसके सामने जाहिर नहीं करना चाहता। हाँ, उसका अहले खाना हो या उसकी दौलत हो या कोई और मंजर हो जिसे वो नापसंद करता है कि कोई उसकी तरफ देखे। पड़ोसी का पड़ोसी पर हक ये है कि उसकी बीवी के साथ उसकी बीवी के ताल्लुक से खयानत न करे और पड़ोसी की औरतों और दीगर हुर्मत की जगहों से अपनी निगाह को दूर रखे। अगर मेरी पड़ोसन नमोदार हो जाए तो मैंने अपनी निगाह को पस्त कर लेता हूँ, यहाँ तक कि वो अपनी जाए पनाह में दाखिल होकर मुझसे गायब न हो जाए। और जिना की फुहश तरीन और बदतरीन किस्म यह है कि आदमी अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करे। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह यह है तू अल्लाह का शरीक बनाए हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया। मैंने पूछा, उसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अपने बच्चे को उस डर से मार दे कि वो तेरे साथ खाने में शरीक होगा। मैंने पूछा, उसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करे। इसे इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस में नाहक किसी का खून बहाने के फौरन बाद दूसरा बड़ा जुर्म और कबीरा गुनाह पड़ोसी की बीवी से जिना को करार दिया गया है, क्योंकि इसके मफासिद और नुकसान बहुत ज्यादा है, जैसे नुत्फे का इख्तिलात, मशकूक हस्ब नसब, इज्जत पर बदनुमा दाग और पड़ोसी को अजियत पहुंचाना वगैरह वगैरह। पड़ोसी की बीवी का तस्करा करके पड़ोसी के अजीम हक को वाज़ेह किया गया है कि आदमी पर वाजिब है कि जिस तरह वो अपनी बीवी पर गैरत का मुजाहरा करता है, बिल्कुल इसी तरह अपनी पड़ोसी की बीवी के जिना पर भी गैरत का मुजाहरा करे। मिकदाद बिन असवद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से पूछा, जिना के मुताल्लिक क्या कहते हो? उन्होंने जवाब दिया, वो हराम है और क़यामत तक हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ सुनो, इंसान का अपने पड़ोसी की औरत से जिना करना दूसरी 10 औरतों से जिना करने से भी बदतर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चोरी की बनिस्बत क्या कहते हो? उन्होंने यही जवाब दिया कि वो हराम है, अल्लाह और उसके रसूल ने उसे हराम करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, 10 जगह की चोरी भी इतनी बुरी नहीं जैसी पड़ोसी की एक जगह की चोरी है। बुखारी ने इसे अदबुल मुफरद में रिवायत किया है। बाज लोग बच्चों को अदब सिखाने में लापरवाही बरतते हैं, फिर ये बच्चे शोरों होगा, चीखों पुकार, तालियों और सीटियों से आसपास रहने वालों को परेशान करते हैं और शोरों शगब, लड़ाई झगड़े और फितरे फसाद के जरिए मुसाफिरों और राहगीरों को तंग करते हैं, अजियत पहुंचाते हैं। बच्चों के झगड़ों की वजह से कितने पड़ोसियों के रिश्ते खराब हो चुके हैं। आप देखेंगे ये बच्चे घरों के गोशे और कोने में अनार के दानों की तरह बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं। इनका मकसद सिर्फ शोर शगब करना होता है, न तुलुए फजर इन्हें रोक पाती है और न किसी की नजर से वो शर्माते हैं। वो अजान सुनते हैं पर जवाब नहीं देते हैं, नमाज के लिए सब बंदियां हो जाती हैं
लेकिन वो कोई परवाह नहीं करते। वो किसी बुजुर्ग को देखकर भी नहीं शर्माते। वो छेड़छाड़, सरकशी और मजाक और तमस्खुर में ही सरमस्त रहते हैं। कौन है जो मुझसे सोने वाले पड़ोसी को बेचेगा? ऐसे पड़ोसी के बदले में जो न तो खुद सोता है न दूसरे को सोने देता है। वो दिन में तो इंसानी लिबास में रहता है, लेकिन आधी रात के बाद शैतान रजीम बन जाता है। लिहाजा अपनी औलाद को हमसायों को तकलीफ देने से बाज रखो, उनके अखलाक को संवारो, फजाइल और अच्छे मकारिम अखलाक के आदी बनाओ, यहाँ तक कि वो बेहतरीन अखलाक व आदाब, सीधे रुख, दुरुस्त मनहज और मकबूल शक्ल सूरत अपना ले। राह रास्त दिखाने वाले, मखलूक की सिफारिश करने वाले अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे कसरत से दुरूद सलाम पढ़ो, क्योंकि जो उन पर एक बार दुरूद पड़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल करेगा। ऐ अल्लाह हमारे नबी और सरदार, रहमत और सवाब की खुशखबरी देने वाले, अज़ाब और इक़ाब से डराने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम नाज़िल फरमा, जो रोज़े क़यामत साहिब शिफाअत होंगे, जिनकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। ऐ अल्लाह उन पर, उनकी आलो असहाब पर रहमतें नाज़िल फरमा और उनके साथ साथ हमसे रबी राशि हो जाए। ऐ करीम और बहुत ज्यादा अता करने वाले, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमान और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, शिर्क व मुशरिकीन को ज़लील और रुसवा फरमा, दिन के दुश्मनों को तबाह बर्बाद फरमा, तमाम मुस्लिम ममालिक और हमारे मुल्क ममलकत सऊदी अरब को साजिश करने वालों की साजिश, मकर तदबीर करने वालों के फरेब और बुग़्ज़ व हसद रखने वालों के बुग़्ज़ व हसद से महफूज फरमा। ऐ तमाम जहानों के पालने वाले, ऐ अल्लाह हमारे पेशवा खादिम हरमैन शरीफैन को अपने पसंदीदा कामों की तौफीक अता फरमा और नेकी और तकवा के कामों की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ऐ तमाम जहानों के पालने वाले, उन्हें और उनके वलीअहद को इस्लाम की तक़वियत और मुसलमानों के इस्लाह के काम सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी फौज और हमारी सरहदों की हिफाजत फरमा। ऐ तमाम जहानों के पालने वाले, ऐ अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, मुसीबत से लोगों को आफियत अता फरमा, हमारे खुशगुजान की मग़फ़िरत फरमा और दुश्मनों के खिलाफ हमारी मदद फरमा। ऐ तमाम जहानों के पालने वाले, ऐ अल्लाह हमारी दुआ को अशरफ कबूलियत अता फरमा और हमारी पुकार को मंजूर फरमा। ऐ इज्जत वाले, अज़मत वाले और निहायत रहम करने वाले।